woman has the power to give birth, to create, recreate, and nurture life, and shape future generations. As we have gathered here today, we are not only celebrating the launch of a new community, but also celebrating the spirit of women empowerment, resilience, and solidarity. It's so, cheer up, ladies, it's our day, the day that initiates our renovation as a woman. So, let's begin the program without further delay. I would like to invite Ms. Shamsina PV to deliver the welcome speech. Hello everyone. KWC എന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് എന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷനാണ് നാം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും സഹകരണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക, പരസ്പരം സഹായകമാവുക എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടെ നാം കൊണ്ടുവന്ന കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കെയും ഒന്നുകൂടി വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എന്നെ സ്വാഗതം പറയുക എന്ന എന്നെ കർത്തവ്യം ഏൽപ്പിച്ചതിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിനായി തൻ്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ ഉഷ നാരായണൻ. ഒരു ഡോക്ടർ എന്നതിലുപരി ഒരു മികച്ച കൗൺസിലർ കൂടിയാണ് ഉഷ മാം. മാമിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു KWC എന്ന വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നെടുംതൂണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസ്സിസ് മുനീറ മുഹമ്മദ് അലി അവർകളെയും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിനായി നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സിസ് ശ്രീലക്ഷ്മി, അതുപോലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്സിസ് സാന്ദ്ര എന്നിവരെയും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ KWC എന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായി മുന്നോട്ട് വന്ന മുഴുവൻ എക്സ്കോ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ആകാംക്ഷരായിരിക്കുമെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഉദ്ഘാടന വേളയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Thank you, Shamsina, for your warm and comprehensive welcome speech. Before we begin, I'd like to take a moment to acknowledge the presence of our esteemed guest, Dr. Usha Narayanan. The scholastic profile of our distinguished guest, Dr. Usha Narayanan, is oriented towards wellness and well-being. She acquired her bachelor's in dental science from Government Dental College, Calicut, as well as master's in psychology from Indira Gandhi Open University. She also holds diploma in therapeutic hypnosis from STED Council, Government of India. Apart from that, she has successfully completed several professional certifications in psychology and behavioral science. A few among nurses, psychosocial worker in palliative care. Currently, she is doing dental practice in her own clinic at Perumbavoor. She is the co-founder of Prajodhana Center for Counseling and Personal Wellness at Perumbavoor. At the same time, she is serving as a student counselor in Basili's shining achievements include Dental Excellence Award in 2018 presented by IDA Kerala State, Best Paper Presentation Award for South Indian Intercollegiate Science Fest, Excelling in Other Fields Award by IDA Malanad Branch in 2022, Women of Substance and Network Award in category of Excellence in Healthcare on occasion of International Women's Day 2023.
by She Inspire Magazine and HyperX Media, New Delhi, for Best WDC Activities for the year 2023 and 2024. She has won second prize in poster making competition conducted by Association of Counselors and Mentors Kerala State in association with World Mental Health Day 2021. She has publications in International Journal of Indian Psychology and Journal of Psychiatry and Psychology Research, Science Tech Central Incorporated, United States of America. Dear ma'am, your presence is truly a testament that declares the importance of this event. Now, it is my honor to invite Dr. Usha Narayanan to the stage to officially inaugurate Kerala Women United Club, an initiative of a group of strong Malayali women across the globe, and release the logo of KWC. So please put your hands together to offer a warm welcome, round of applause to Dr. Usha Narayanan. Thank you, Nasrin. Thank you, ma'am. കുറച്ചും കൂടി ക്യാമറാസ് ഓൺ ചെയ്യാമോ? എനിക്ക് കുറെ പേരുകൾ മാത്രമല്ലാതെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. യെസ്, താങ്ക് യു മുനീറ മാം. ഷി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. കേരള വുമൺ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ്, ഇങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ, ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒഫീഷ്യലി മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാടധികം റിസോഴ്സസ് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നുകൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് വണ്ടേഴ്സ്. സോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ജിഷയ്ക്കുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതിലേക്കൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ കിട്ടിയത്, ഒരു 5 years ബാക്ക് പ്രചോദന കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ആരംഭിച്ച് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പർപ്പസ് ലൈഫിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു അവസരം തന്നെയാണ്. അന്ന് 30 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേര് തരുന്നത്. ആ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് 30 മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് എന്നും രാത്രി 9 to 9:30 നോളേജ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്മിങ് ടുഗെദർ നടന്നു. ആ കമ്മിങ് ടുഗെദറിൽ നിന്ന് കീപ്പിംഗ് ടുഗെദർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ, ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ഒരു കോട്ടും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളെക്കാളും നാളത്തെ നിങ്ങളെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ലഭിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആസ് എ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ പറയാണ്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയണത്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാടധികം ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സ് വിചാരിക്കാൻ ഞാനാണ്. ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് ആണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, എന്റെ കരളേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലിവർ ആണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ഓരോ ഓർഗൻസും വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈച്ച് വൺ ഇസ് യൂണീക്ക്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യുണീക്കാണ്.
നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ മീറ മുഹമ്മദ് അലി, അവരെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രോഷർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ്. ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ടീമിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ ചെറുതില് എന്തെങ്കിലും അയ്യോ അതെനിക്ക് പറ്റില്ല ഇത് പറ്റില്ല എന്ന്, നിനച്ചാൽ പുലിയെ പിടിപ്പേ ആനാൽ ഉയർ പോണാലും നിനയ്ക്ക മാട്ടേ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പുലിയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. പ്രചോദന എന്ന് തുടങ്ങിയതിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പില്ലറായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മെന്ററും കൂടിയായ ആലിസ് പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാഡം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹെൻറി ഫോർഡ് പറഞ്ഞേക്കണേ യു ആർ വാട്ട് യു തിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ആലിസ് മാഡം അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം യു ആർ വാട്ട് യു ഡു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന അവയർനെസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യുണീക്ക് ആണ് എന്ന ആക്സെപ്റ്റൻസോട് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ടീം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ടുഗെദർ എവ്രി വൺ അച്ചീവ്സ് മോർ എന്നുള്ളതാണ് ടീമിന്റെ ഒരു അബ്രിവേഷൻ പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഒരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോ തുടക്കത്തില് വെൽക്കം അഡ്രസ് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു, അതായത് സഹായ സഹകരണം, ഒബ്സർവേഷനും അവയർനെസ്സും ഈ ഒരു കൊളാബറേഷനും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ബോധതലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 30 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് പ്രചോദനം 5 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 50-ൽ പരം ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ബാച്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രചോദന ബുക്ക് ക്ലബ്. നിങ്ങളുടെ ഇതിലും കണ്ടു ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മിസ്സസ് അസ്ബാന പി ആൻഡ് ടീം, അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു കോർഡിനേറ്ററും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ടീമും. കാരണം ഒരു ലീഡറെ മാത്രമല്ല ഒരു ടീമോട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ബെറ്റർമെന്റിന് സഹായിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബുക്ക് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസം, ജിഷിയും അതിലെ മെമ്പറാണ്, ഒരു മാസം ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ 39ാമത്തെ ബുക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അച്ചീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള വുമൺ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് എന്നുള്ളത് ലോകം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഞാൻ ഇനിയൊരു PPT ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമയം 20 minutes ആണ്. അതില് സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സാവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ചെറിയൊരു 15 to 20 minutes ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേസസ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരാമോ? Sure, ma'am. ട്രിവാൻഡ്രം, മലപ്പുറം, ഷൊർണൂർ, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ. വൈഡ് വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലേ? ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എവ്രി വൺ തിങ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് നോ വൺ തിങ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ഹിം ഓർ ഹെർസെൽഫ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ
പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓ ഇതെന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഇതെന്റെ വൈഫ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണേ. നമുക്ക് എന്ത് നമ്മളിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇനോഗ്രൽ സെറിമണി 9 മണിക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ഇമ്പാക്ട് സംതിങ്. എനിക്ക് ഒരു 1% എങ്കിലും എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് എന്നിൽ വരുത്താൻ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുക. കാരണം കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, വലിയൊരു ലോകം മുഴുവൻ നന്നാവാനായി ചെറിയൊരു സൂത്രം ചെവിയിലോതാൻ ഞാൻ സ്വയം നന്നാവുക. ബീങ് എ ഡെന്റിസ്റ്റ്, ഒരു സൈക്കോളജി ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം വൈ ഡു പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദേ ബിഹേവ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി വൈ ഡു ഐ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ഐ ബിഹേവ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്നത്തെക്കാളും നാളത്തെ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷൻ ആകാൻ സാധിക്കും. സോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ആർ യു ഓൾ റെഡി ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച്? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, പ്രചോദനം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇവന്റ് പ്ലസ് റെസ്പോൺസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്കം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിലൂടെ ഒരുപാടധികം അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇവന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഐ ആം ജസ്റ്റ് ആൻ ഇവന്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഇതിനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത്. ഓ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം. 60 പേരുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം, അവിടെ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. 60 പേർക്ക് ഒരേ മാർക്കാണോ കിട്ടുന്നത്? അല്ലല്ലോ. അത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഔട്ട്കം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് എങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാ? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. അത് നല്ലതായാലും മോശമായാലും. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് പണ്ട് ആക്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഈ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് എഫേർട്ട് ഇട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ മാത്രമാണ്. അവർ ബിഹേവിയർ ഇസ് അവർ ചോയ്സ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സോഴ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ലീല സിംഗ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ 12 വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. 3 ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം ലീല സേട്ടിന്റെ അമ്മ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ മുടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള ആ അമ്മ കുട്ടികളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിപ്പിച്ചു. ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പെൺകുട്ടിയെയും ആൺകുട്ടിയെയും പഠിപ്പിച്ചു. 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ലണ്ടനിൽ പോയ ലീല സേട്ട് അവിടെ ഒരു ലോ സ്കൂളില് ചേർന്ന് UK പോകാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ LLB പഠിച്ചു. 1958 ലണ്ടൻ ബാർ എക്സാം അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 27 കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വുമണും ടോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയുമാണ്. തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് സ്ത്രീകൾ ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും? ഒരു അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത്, ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് പോയി. ഈ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും യങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ലേ നിങ്ങൾ പോയി ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചൊരു ഫാമിലി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ചെയ്ത് പാസ്സായതാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറയും നിങ്ങൾ പോയി വിവാഹം കഴിക്കുക ആദ്യം. അപ്പോ ലീല സേട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ.
അപ്പൊ എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തനിയായി പോകരുത്, നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്, കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട്, പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു യങ് ലേഡിയോട് നോ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. റെസ്റ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി. ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ജഡ്ജ് ഇൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് ആയിരുന്നു ലീല സെൻ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവുന്നതും ലീല സെൻ. കൊടുത്ത അമ്മയിൽ നിന്നാണ്. ആ അമ്മയുടെ ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് ലീല സെറ്റിന് ഊർജ കിട്ടുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാടധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 15th ലോ കമ്മീഷനില് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട്, അതായത് സ്വത്തുക്കള്, ആൻസിസ്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവകാശമില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്ന നിയമം മാറ്റി അതിലൊരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നതില് മുന്നിട്ട് നിന്നത് ലീലാസെറ്റാണ്. ഒരുപാടധികം 1961 ഡൗറി ആക്ട് വന്നു. പക്ഷെ ലോസ് കൊണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് സ്മോൾ ചേഞ്ച് നമ്മളിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. 2012 ഡൽഹി ഗാങ് റേപ്പില് ജസ്റ്റിസ് ബോമ കമ്മിറ്റി, അതില് ഇന്ന് നമ്മൾ നിർഭയയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും അത് ഒരുപാടധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ കണ്ടത് ലീല സെറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. സോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ പറയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന, അതിപ്പോ സുധാമൂർത്തിയുടെ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കണം. അവർ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ കോളേജിൽ ഒരു ബാത്റൂം സ്ത്രീ പണിയണേന്ന് പറയുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ ബാത്റൂം വേണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ ഒരുപാടധികം സ്ത്രീകള് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ. അത് ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇതുവരെ ഉള്ളതും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നും ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ഫെമിനിസം, വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഫെമിനിസം എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ സ്ത്രീകളും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പുരോഗതിയുടെ ആ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 1929 രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അമേരിക്കൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി, ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അതായത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ടുബാക്കോ കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളില് നമ്മുടെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ ടുബാക്കോ യൂസേജ് താഴേക്ക് പോകും. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അന്നത്തെ ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, എഡ്വേർഡ് ബേർണി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഡൗൺ ആവുന്നത്, ടുബാക്കോ യൂസേജിന് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എഡ്വേർഡ് ബേർണി പറയും, ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോ അനലിസ്റ്റിനെ എനിക്ക് തരാമോ? ആൾക്കാര് നിങ്ങളോട് തന്നെ കഴിയുന്ന ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ റാഷണലി, അതായത് ബോധപൂർവമാണോ ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്നത്, അതോ നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ആണോ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചത്. കാരണം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ന്യൂറോ സയൻസ്, ന്യൂറോ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ മെന്ററിലാണ് ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത്. ഇനി നിങ്ങൾ ആരും വാട്ട് ഇസ് ഫെമിനിസം, വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഫെമിനിസം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഹില്ലും എഡ്വേർഡ് ബെന്നിയും എ ബ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റും കൂടി ഡിസ്കഷനിൽ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണെന്നറിയോ, ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് സ്ത്രീകൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാമെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിക്കോളൂ. ഇന്നത്തേക്ക് 2024 നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അന്ന് ടുബാക്കോ ആയിരുന്നു,
ഇന്ന് ഡ്രഗ്സ്, ആൽക്കഹോള് എന്ന് പറയണത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു പ്രസ്റ്റീജ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 3 മണിയും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈസ്റ്ററിന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഒരു വലിയൊരു പരേഡ് നടത്തും. ഈ പരേഡില് ടോർച്ചസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് ഒരു ബോധ്യം, അതായത് ടൊബാക്കോ സ്മോക്കിംഗ് ടാബു, സോഷ്യൽ ടാബു എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് അന്നത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിനെ കൊണ്ട് ഈ പരേഡില് അവരെ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് നടത്തിച്ചു. അത് വലിയൊരു കട്ടിങ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നു. ടോർച്ചസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, കാരണം നമുക്കൊരു ഓറൽ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെർജീനിയ സ്ലിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിഗരറ്റ് ബ്രാൻഡൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം സ്ത്രീകൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്തത് എന്തോ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അതെ നമ്മളിപ്പോ ഫ്രീ എന്ന് കാണും, എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്ന റേറ്റ് കുറച്ചും വേണം. ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണ് ഇന്നും നിലവിൽ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാം. 5% മാർക്കറ്റ് പുരോഗമനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആന്റി ടുബാക്കോ കമ്പനി ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിന് ശേഷം 12% ആണ് ഇൻക്രീസ്. പിന്നീട് ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് 33% ആണ് ഇവർക്ക് ടുബാക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഈ സോഷ്യൽ ടാബ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ, അതായത് സ്ത്രീകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫെമിനിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കും, ഈ ലീഡാ സേറ്റിന്റെ സ്റ്റോറി എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വൽ ഫെമിനിസം, ഗെറ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാത്തത് മറ്റൊരാളോട് ചോദിച്ച് എന്താ ഈഗോലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുക. എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം വരും, സ്വാഭിമാനം വരുന്നു. ഐ എം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദിസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഈ കൊറോണ കാലത്തല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, സൂം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം ടെക്നോളജിക്കൽ നോളേജുകൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അത് നമുക്കൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ, അത് ടെക്നോളജിക്ക് സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. അത് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എഡ്യൂക്കേഷനും എൻകറേജ്മെന്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപവർമെന്റ് അതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. മിഷേൽ ഒബാമ പറഞ്ഞത് when girls are educated, their countries become stronger and more prosperous. അപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും കൂടാതെ ബുക്സിൽ നിന്ന് സെൽഫ് ലേണിംഗ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ 360 ഡിഗ്രിന്ന് ഗെറ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ആരിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തും പഠിക്കാം. ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കല്യാണം അവരുടെ 18 വയസ്സ് കൃത്യമായപ്പോ കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ അമ്മൂമ്മ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ്, നീ ചെന്ന് കയറുന്ന വീട്ടില് നീ ഒരു ഉപ്പായിട്ട് മാറണം. ഉപ്പ് കൂടിയാലും പ്രശ്നം, കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നം അല്ലെ. കാരണം ലൈഫിൽ ഒരു മോഡറേഷൻ വേണം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണത്. അപ്പൊ ആ ചേച്ചി എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരായിരുന്നു, എന്റെ അമ്മൂമ്മ എനിക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടും. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ഇമ്മൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ 360 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നേടുന്നു. അത് വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ്, സ്കൂള്, കോളേജ്, സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇനി എൻകറേജ്മെന്റ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാ കിട്ടുന്നത്? അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഫോർ യു ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് വൈ? നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വീറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്താ?
ഇപ്പോ നമ്മുടെ നെയിം അല്ലേ മാം? yes, Our voice. mother Voice. ഉമ്മന്റെ വോയിസ് അല്ലേ? ആ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ? കുറച്ചുപേരുടെയൊക്കെ സ്വീറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്താ? Our own voice. അവർ ഓൺ വോയിസ്. അവർ ഓൺ വോയിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? Appreciation. അപ്രീസിയേഷൻ. യെസ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതില് നസ്രിൻ ഞാൻ പേരെടുത്ത് വായിച്ചപ്പോ നസ്രിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായോ? ആ മാം, തീർച്ചയായും. സോ ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ. നമ്മൾ ആരെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കണേ എന്ന ക്വസ്റ്റിന് ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫി എടുത്തു, നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ ആരെയാ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്? ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് പോയി, നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ നോക്കണേ? അയ്യോ അവരുടെ വീട്ടിലും കറണ്ട് ഇല്ലല്ലോ, അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കാവോ എന്ന സങ്കടമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വരിക? അതോ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസമാണോ? ആശ്വാസം. അവിടെ കറണ്ട് നമുക്കില്ല എന്നുള്ള ആശ്വാസം. ആശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നേ? നമ്മളെ തന്നെ. അവരവരെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. ഡേൽ കാർനെഗി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്. ഇത് ഡേൽ കാർനെഗി പറഞ്ഞതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാനാണ്. നമ്മളൊരു ഓണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരുന്നാളിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഇതിനേക്കാൾ ഇന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള്. അപ്പോ നമുക്ക് ഡീപ്ലി അറിയാം അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോ ഇന്ന് മുതല് ഇഫ് യു ലവ് യുവർ സെൽഫ്, ഇഫ് യു ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ 360 ഡിഗ്രി, മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എൻകറേജ്മെന്റ്. അത് മനസ്സറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ് അവര് ഗെയിം വിൻ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ? നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റും റെസ്പെക്റ്റും വേണം. ആ എൻകറേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ, ഒരു ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നസ്രീൻ തുടക്കത്തില് ഡോക്ടർ ഉഷ നാരായണനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, BDS പഠിച്ചു, സൈക്കോളജി പഠിച്ചു, പല പല കോഴ്സസ് പഠിച്ചു, പല പല അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നേടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കേട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജിഷ പറഞ്ഞു ജിഷ മാമിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ട്രസ്റ്റ്, ഇതാണോ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും എടുക്കുന്നതും? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് when I speak, you hear my passion in it and you feel I believe in what I am saying. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു യു ഡയറക്ട്ലി. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത്. നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. സോ നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ, ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് സർവീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോൾവിങ് എ പ്രോബ്ലം യു ഡിഡ് ക്രിയേറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ടൈറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും എബിലിറ്റീസും ഡിസയേഴ്സും ഒന്നായിട്ട് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ
സാധിക്കണം. ഒരു അറിവും ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ ഏബിൾ ആവുക, ബിലീവബിൾ ആവുക, കണക്റ്റഡ് ആവുക. എനിക്കത് സാധിച്ചില്ല, ഇപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആവുക. കാരണം ടെക്നിക്കലി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും സൂം മീറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റില് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലൂടെ. അപ്പൊ എനിക്കത് നോക്കിയിട്ട് ടെക്നിക്കലി സാധിക്കുന്നില്ല, ഓഡിയോ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് പെർഫെക്ഷനിസം എന്നൊരു മിത്താണ്. എല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ABCD of trust ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ എൻകറേജ് ourselves and others around us. നമ്മൾ ഏബിൾ ആവുക, ബിലീവബിൾ ആവുക, കണക്റ്റഡ് ആവുക, ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആവുക. അങ്ങനെ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമുക്ക് എൻകറേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലും നമുക്ക് ഈ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിലും നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും പറക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിലുള്ള വ്യക്തി മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ പേഴ്സൺസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മള് എന്റെ തോട്ട്സും എന്റെ ഇമോഷൻസും എന്റെ ആക്ഷനും, അതാണ് ടീ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രമേ മറ്റൊരാൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. എന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പുറകിലുള്ള എന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്, എന്റെ വികാരം എന്താണ്, എന്റെ തോട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ഗസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു മറ്റൊരാൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ? എ റിലേഷൻഷിപ്പ് നെവർ ഡൈസ് എ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് കാലം പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ, എ റിലേഷൻഷിപ്പ് നെവർ ഡൈസ് എ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് മർഡേർഡ് ബൈ ഈഗോ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇഗ്നോറൻസ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്, ഒരിക്കലും അസ്യൂം ചെയ്യാനും പോകരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഗ്നോറൻസ് ആവാം, ഓ അവന് ഭയങ്കര ജാടയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ജാടയാന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ, നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ചെയ്യാൻ, അതിങ്ങനെ ചോദിക്കുക എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മറ്റൊരാൾ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും തോട്ട്സിലും ഉള്ള ശരിയല്ലാത്ത ഇറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ താഴോട്ട് വലിക്കുന്നത്. ആ താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന ഇന്റർഫിയറൻസസ് ഭയമാണോ, അതോ നമ്മുടെ ഈഗോ ആണോ, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ, നമ്മുടെ ഇഗ്നോറൻസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും യുണീക്കാണ്. വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്ന മീനും കാക്കയെ പോലെ പറക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല. ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന്, കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ്. ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇസ് യുണീക്. ദൈവം ആരെയും ഒരു ടാലന്റ് ഇല്ലാണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത് എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ സ്കില്ലാക്കണം. സ്കില്ലിനെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എഫേർട്ട് ഇട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ ടാലന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ദുൽഖർ സൽമാന്, മോഹൻലാലിന്റെ മകൻ ടാലന്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന്റെ മകൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ കാണാൻ പോകും. അവര് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ സ്കില്ല് അവിടെ അവര് കാണിച്ചില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ കാണാൻ പോവില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ ടാലന്റ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്കില്ല് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ലേണിംഗ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻകറേജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ യു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് എംപവേർഡ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രചോദനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കേഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപർണ. കുപ്പി, ആ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലെ പെയിന്റിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻകറേജ്മെന്റും NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഒരു ചാപ്റ്ററായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തില് ലോകമെമ്പാടും ആ ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ സാധിച്ചാൽ if we are able to find our uniqueness and നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും
എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാക്സിമം അവയർനെസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നിന്നും നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. ആ ഒരു അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അസർട്ടീവായിട്ട് അത് ഇന്നതാണല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്, മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അവർ ഹെൽത്ത് ഇസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നാളെ നീളെ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നീട്ടി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നത് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ബീങ് എ ഡെന്റിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുവാണ്, 6 months കൂടുമ്പോൾ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റ് ഭയങ്കര ചാർജാന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാ ചാർജ് ആവുന്നത്? നമ്മൾ നീട്ടി വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. അപ്പൊ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്തെങ്കിലും അത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അസർട്ടീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി എനിക്ക് ഇത്രയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ എന്ന ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഗെറ്റ് എൻകറേജ്ഡ് ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ഇസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. വുമൺ ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് അൺടാപ്ഡ് റിസർവോയർ ഓഫ് ടാലന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സെൽഫ് അവയർനെസിന്റെ ഒരു ജേർണി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഒരുപാടധികം ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയതുപോലെ കല്ലിട്ടിരിക്കാതെ ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. വിത്ത് ദാറ്റ് നോട്ട്, ഈ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ്, കേരള വുമൺ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിറക് വിരിച്ച് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും എന്ത് പ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പുറകില് ആ ഒരു ലോഗോ തന്നെ കാണാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ? യുണൈറ്റ്, എംപവർ ആൻഡ് അൺലീഷ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരു ലോഗോ പ്രകാശനമാണ്. അതിലേക്കായിട്ട് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രചോദനയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് മൈ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. Five minutes കൂടുതൽ എടുത്തു. I'm extremely sorry for that. Yes, here comes your logo. ടെക്നിക്കൽ ഡിലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും. All salute.
ഒരു കൈകൾ ചേർന്ന് ഒരുപാടധികം കൈകൾക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. Once again, thank you. Thank you, ma'am, for that incredibly insightful speech that enlightened us. Thank you for sharing the inspiring story of Leela Seth and the valuable lessons on what is feminism and what is not feminism. We are confident that we'll make those lessons a part of our life. Thank you so much, ma'am. Now, there are five qualities we can find in a powerful woman. She has a purpose. She believes in what she is doing. She is full of empathy. She encourages fellow beings. And most importantly, she thinks big. Today, I feel blessed to have a woman who possesses all these qualities among us. Yes, I'm speaking about Mrs. Munira Muhammad Ali, the founder and chairperson of Kerala Women United Club. I would like to request Mrs. Munira Muhammad Ali to introduce the hierarchical structure of the organization and to share her inspirational thoughts. There is no force more powerful than a woman determined to rise. Respected Chief Guest, Dr. Usha Narayanan, and my dear friends, good evening. ഇന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിമൻ എംപവർമെന്റ് കൊടുന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന സന്തോഷം. വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിന് എനിക്കുണ്ടായ സ്നേഹവും കടപ്പാടും ആൻഡ് സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എനിക്ക് എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ത് പറയണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഉഷ നാരായണൻ മാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ മാം ചുരുക്കി തന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയി. മാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്ന പോലെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാം നിർത്തണ്ട എന്നുള്ള പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. കാരണം എനിക്ക് എംപവർമെന്റ്, മോട്ടിവേഷൻ ഇത് കേൾക്കുന്നതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിറ്റിസിസം. ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയോ? ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കുറേ പേര് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്, ക്രിറ്റിസിസം. പലരും എന്നെ പറയുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ പവർ ടു മൂവ് ഓൺ. ഇറ്റ്സ് എ പവർ മീൻസ് ക്രിറ്റിസിസം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, നമുക്കൊരു വാശിയും വരുന്നുണ്ട് അതില്, അല്ലെ? അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേരള വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത്, ആണല്ലോ? കാരണം നിങ്ങൾക്കുള്ള മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉഷാ മാം ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? മാമിന്റെ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റെഡിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ടീമായിട്ട് പോവാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്? ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം, കുറെ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഉഷാ മാം നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു 30 പേര് കൂടി അവര് തുടങ്ങിയൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് 5 വർഷം മുമ്പ്. അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തത്
ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ സ്പീച്ച് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട, ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, സ്പീച്ച് റെഡിയാക്കും. ഇന്ന് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ എന്താണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തത്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പറയാം. എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, അതുപോലെ നിങ്ങളിലുള്ളവരെ വളർത്തിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കുറെ ലീഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാം, എന്നെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും, എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടാവും. എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തില്, അവിടെയാണ് എന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം. സാധാരണ ഒരു കേരള സ്കൂള്, ഇംഗ്ലീഷിലല്ല, നമ്മൾ സാധാ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് 7th വരെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് പൂക്കോട്ടുംപാടം എന്നൊരു പ്ലേസ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ. അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് 10th കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയയില്. അപ്പൊ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട. അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ജീവിതത്തില്. ഞാനൊരു ജോലിയെ കുറിച്ച് ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഠിക്കണം. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, 10th കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാണ്, പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, ആരും ഇപ്പൊ ജോലിക്കൊന്നും പോയി കാണുന്നില്ല. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഠിക്കണം, ഒരു ഡിഗ്രി എനിക്ക് എടുക്കണം. അങ്ങനെ എന്റെ പാരന്റ്സ് എനിക്ക് പെർമിഷൻ തന്നു. ഓക്കെ, നീ ഡിഗ്രി എടുത്തോ, ബട്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി അടുത്തത് കല്യാണമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, അധികം പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് കല്യാണമായി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു ഗൾഫുകാരനാണ് കെട്ടുന്നത്. ഗൾഫുകാരൻ കെട്ടി, പിന്നെ ഇനി ഗൾഫിലേക്ക് പോരാ. അപ്പൊ എല്ലാരും കാണുന്ന പോലെ ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടു, ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലിരുന്ന് ഗൾഫ് നാട്ടിൽ പോവുക, ഗൾഫ് നാടൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക, അവിടെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ വരാത്തവരും ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അവിടെ ട്യൂഷൻ എടുക്കാം, അവിടെ ജോലി എടുത്ത ഒരുപാട് റിയാല് കയ്യിൽ കിട്ടും. അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് ചെറിയൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ സാലറി ഉണ്ടാവും, ട്യൂഷൻ എടുത്ത് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ജിദ്ദയിൽ വന്നിറങ്ങി. ഞാൻ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, ഒരാളെയും എനിക്കറിയില്ല. ഇതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും വന്നില്ല. 2007 ഞാൻ ജിദ്ദയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്റെ ജോബ്, എനിക്ക് ഡ്രീം ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് തോന്നി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ, ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഡയലോഗൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് സാലറി കിട്ടും, ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കമ്പനികളിൽ, എനിക്കൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ പൊസിഷൻ, അതായിരുന്നു എന്റെ ഡ്രീം. ഞാൻ കുറെ അപ്ലൈ ചെയ്തു, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തില്ല. അവസാനം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ വല്ല സ്കൂളിലും ട്രൈ ചെയ്യ്, അതാണ് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്കൂളുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്കൊരു സ്വപ്നം, അമേരിക്കൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. വലിയ വലിയ സ്കൂളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ഹസ്ബൻഡിനും മനസ്സിലായി എന്റെ ഈ സ്വപ്നം നടക്കുന്നതല്ല. ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു നീ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ വീട്ടിൽ മക്കളെ നോക്കി ഇരുന്നോന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സാലറി കിട്ടിയ ഒരു വരുമാനം, അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, എന്നെ അവര് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. വളരെ വിഷമം തോന്നി. ചുറ്റുപാടും എനിക്ക് ഒരുപാട് കളിയാക്കലുകളും, ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ 2000 റിയാല് നിനക്ക് ഞാൻ മാസം തരാം, അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ടീച്ചറിന് ഇവിടെ കിട്ടുക. അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, മക്കളെ നോക്കി നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും. ബട്ട് ഞാൻ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തില്ല, ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു CBSE സ്കൂളിൽ +2 ടീച്ചറായിട്ടാണ് എന്നെ അവരെടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴും എന്റെ സ്വപ്നം, ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു, എനിക്കത് നേടണം. ഞാൻ സൗദിയിലാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിലൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ കയറാൻ അത്ര ഈസി അല്ല.
അത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട്. നീ പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയത്തിലല്ലേ, അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോ തന്നെ എടുക്കൂല. ഞാൻ ഗിവപ്പ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 3 days കൊണ്ട് അവരെന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഗിവപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഐ വാസ് കീപ് ട്രൈങ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു 1ാം ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആവാൻ. ഞാൻ +2 ടീച്ചറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന CBSE സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ 1ാം ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു, ഇതെനിക്ക് +2 വലിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, ചെറിയ കുട്ടികളെ പോയി പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്താൻ കുറച്ച് പണിയാണ്, വേണോ വേണ്ടേന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പോഴും എന്റെ ഡ്രീം, എന്റെ സ്വപ്നം, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ജോലി ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടുന്നായിരുന്നു എന്റെ തുടക്കം. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ പോളിഷ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അധികം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പല മെമ്പേഴ്സും പറയും നമ്മുടെ കേരളക്കാർക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. ഞാൻ ആരോടും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പോയില്ല. ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ നോക്കി, അവര് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചു. ചെറിയ 1ാം ക്ലാസ്സിലെയും 2ാം ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷും ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി. കാരണം ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ വർക്ക് കണ്ട് അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ് വലിയ ക്ലാസ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എനിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് തന്നു. അവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. ഡെയിലി ഞാൻ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് പോകുന്ന പോലെ, കാരണം അത്രക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അവരെ ഞാൻ ഡെയിലി ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അത് ഞാനൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോലെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 1 month 2 month കുട്ടികളും പാരന്റ്സും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു IGCSE ടീച്ചറായി, ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറായി. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോ? ഇല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത സ്വപ്നം വലിയ ക്ലാസ്, ഇതിലും വലിയ ക്ലാസ് 11 and 12 A level. കുറെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അവിടെ ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ എന്നെ എടുക്കൂല. ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചു, എങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും? ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഞാൻ ഫീസ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കണം. ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്ത് ആ സിലബസ് ഞാൻ പഠിച്ചു, ഫാസ്റ്റ് പേപ്പർ ഞാൻ പഠിച്ചു. വീണ്ടും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ഇല്ല, അവരെന്നെ വിളിച്ച് 1 hour അവരെന്നെ കൊണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എടുപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ എന്നെ A level ടീച്ചറായിട്ട് അവരെടുത്തു അവിടെ. അതിനുശേഷം എനിക്ക് നല്ലൊരു സാലറിയിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അടുത്ത എന്റെ സ്വപ്നം, ഇനി എനിക്ക് റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറണം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ കണ്ടുവച്ചു. ആ സ്കൂൾ കണ്ടുവച്ച് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അവരെന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കി, എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി, വി വിൽ കോൾ യു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന്. ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അടുത്ത വർഷം 2ാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. കാരണം എന്റെ ഡ്രീം എനിക്ക് കിട്ടണം. അവരെന്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ, ആ സമയം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി. അവരെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഡെമോക്ക് മെറ്റീരിയൽ തരും, നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്ന് ഡെമോ തരണം. ബട്ട് ഈവനിങ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡെമോ മെറ്റീരിയൽസ് അവർ സെൻഡ് ചെയ്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഒന്നും കൂടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഒന്നും കൂടെ നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ നമുക്ക് കിട്ടി, നമ്മൾ എടുത്തു. ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷന് പ്രശ്നമില്ല, എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നം? എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ബട്ട് ഞാൻ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇട്ടു ട്യൂഷന് വേണ്ടി. ട്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ഫോർ സ്കൂൾ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സബ്ജക്ട്. എന്നെ 2 പ്രാവശ്യം എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം എടുത്ത് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത സ്കൂളിലെ സൂപ്പർവൈസർ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ? CV ഒന്ന് അയക്കൂ. 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ എന്നെ എടുക്കാത്തവർ ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ അവരങ്ങ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് CV കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ 2 times ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവര്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവർ എന്നെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പോലെ എന്നെ അവരിങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ പോയി, അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചർ ഇല്ല, ബോർഡ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നു. അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ എന്നോട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാമെന്ന്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു. അടുത്തത് എന്റെ അടുത്ത് അവർ സാലറി ചോദിച്ചു. അതിന്റെ മുമ്പ് അവരെന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാലറി എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഹയസ്റ്റ് സാലറിയാണ് അവരോട് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ ആ സ്കൂളിലെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിലും ഹയസ്റ്റ് സാലറി എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്നെ അവിടെ എടുക്കുകയായിരുന്നു. അത് എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം,
എന്റെ കോൺഫിഡൻസ്, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പ്രൗഡായി. എന്നെ കളിയാക്കിയവരുണ്ട്, ഈ സ്കൂളിൽ നിനക്ക് കിട്ടില്ല, നീ എന്തിനാണ്, എന്നെ പലരും കളിയാക്കി. എന്നെ കാണുമ്പോ പലരൊക്കെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇവളിത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ. ബട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ 8 years ആയി ടോപ്പ് 10 സ്കൂളിൽ ഒന്നായ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ഇൻ ജിദ്ദ. അവിടെ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. വീണ്ടും എന്റെ യാത്ര അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി, കൂടുതൽ ഇവന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെനിക്ക് തന്നു. ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒന്നും നടക്കൂല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആവാൻ പഠിച്ചു. ആ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാക്കി അവരെന്നെ മാറ്റി. അടുത്തത് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു സ്കൂളില് ജൂനിയർ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് എന്നെ എടുക്കാത്ത സ്കൂളില് പിന്നെ ഞാൻ വരുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടാണ്. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർ അതേ സ്കൂളിലെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു എന്നെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ തന്നു. ഇത് എന്നിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടി. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കിട്ടി, ഞാൻ ഉയർന്നു പോയി ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ചെയ്തത്. ഇതേ സമയം സമൂഹത്തിൽ എന്നെ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന ലേഡീസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, കിട്ടും, കീപ് ട്രൈയിങ്. ഇതന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത്, ഒരു കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ വന്നു, ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരുന്നു നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ ആവും. ഞാൻ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എടുക്ക്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അവർ എരിത്രിയൻ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായി ജോയിൻ ചെയ്തു. വിളിച്ച് ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവര്. അങ്ങനെ ഒരുപാട്, എനിക്ക് എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ കേരളൈറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, ഹൈദരാബാദീസ് വിളിക്കുന്നു, പാകിസ്ഥാനി ടീച്ചേഴ്സ് വിളിക്കുന്നു, ശ്രീലങ്കൻ ടീച്ചേഴ്സ് വിളിക്കുന്നു എന്റെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി. കാരണം അത്രയും സ്കൂളുകള് ഞാൻ കേറി ഇറങ്ങി, സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ സേവനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന്, ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്കൂൾ ടീച്ചർ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, 2300 ആണ് എന്റെ സാലറി, ബട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ്, സീനിയർ ടീച്ചർ എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ടീച്ചറോട് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്രയും ആ ടീച്ചർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം. അപ്പോ ഞാൻ ആ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടും. ഞാൻ അടുത്തത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ പോവാൻ. ആദ്യം ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തു, കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളൊരു പ്രസന്റബിൾ ആവില്ല. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അബായ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവണം, ഇങ്ങനെ ബാഗ് എടുത്തോ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, സബ്ജക്ട് മാത്രം പോരെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ആ ടീച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ടീച്ചർ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ടീച്ചറായി. ടീച്ചറെ കോൺഫിഡൻസും കൂടി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത സ്വപ്നം ഒരു കോളേജിൽ കയറണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് വേക്കൻസി വന്നു. ടീച്ചർ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുമോ ടെക്നിക്കൽ കോളേജ്, അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാവില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കിട്ടാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആളോട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന്റെ മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ തരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ അവർ എന്റെ മുന്നിൽ ഇന്റർവ്യൂ തന്നു. അടുത്ത് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് കോളേജിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. കോളേജ് അവർ ഹയർ ചെയ്തു. എംബസി സ്കൂളിൽ നിന്നും നീ ഇന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിട്ട് കോളേജ് വരെ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അതൊന്നുകൂടി കൂടുകയായിരുന്നു. അന്ന് ആ ടീച്ചർ എന്നോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനിക്കാതെ പോയ എന്റെ സഹോദരിയാണ്, എന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട് എന്നെ വിളിച്ച ഒരു സഹോദരിയാണ്. ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടിയായിരുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ച്, ചില ആളുകൾ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറയും. അങ്ങനെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എനിക്ക് സൈക്കോളജിയും പഠിക്കാം. ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പഠിത്തം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് സമയത്ത് ഞാൻ BCom ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് MCom എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും പഠിത്തം തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ MBA എടുത്തു, MSc അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എടുത്തു, സോ മെനി ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ്.
ഞാൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മൾക്ക് കോൺഫിഡൻസും നമ്മള് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടി റെഡിയാവണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ റെഡിയാവണം. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റി. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊറോണ വന്ന് ഇനി എന്ത്, നമ്മളെല്ലാം വീടിന്റെ ഉള്ളിലായി. ഈ സമയത്ത് എന്റെ ട്യൂഷൻ കുട്ടികളൊന്നും വീട്ടിൽ വരാതെയായി. ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണറായി. ഞാൻ ദുബായിലും ഖത്തറിലുമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് അവര് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണറായി. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു 3-4 യൂട്യൂബ് ചാനൽ, കുറെ പേര് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കൊറോണ ടൈമിൽ. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി കുറേത് എന്റെ സബ്ജക്ട് ചാനലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു ചാനൽ നീ നിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ബൈ മുനീറ എന്നൊരു ചാനലിന് ഞാൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവർക്ക് എന്നോട് ഡൗട്ടാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഷെയറിങ് ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരുപാട് പേര് ഭർത്താക്കന്മാരടുത്തേക്ക് വരാന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂൾ അറിയില്ല, ഇവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പലതും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ജോബ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്. 2000 മെമ്പേഴ്സ് ആയി. അടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, വീണ്ടും 2000 ആകുന്നു. ഗൾഫ് ജോബ് 14 ഗ്രൂപ്പ്, സൗദി ജോബ് 11 ഗ്രൂപ്പ്, എല്ലാം ഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രയും ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടുത്തത് ഞാനൊരു ഗൾഫ് ട്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിലെല്ലാം എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. എനിക്ക് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതിലങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും കാണുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഞാൻ എനിക്ക് നേടാനുള്ളത് നേടി, ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി അവർക്കുള്ളത് അവരും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്റെ ജീവിതം ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്. ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു സാധാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സൗദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ജിദ്ദ ഇതെന്റെ കർമ്മഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. ഒരു ടീച്ചറായി, ഓൺട്രപ്രണറായി, ടോസ് മാസ്റ്റർ, എന്റെ പബ്ലിക് സ്റ്റേജ് ഫിയർ മാറ്റാൻ ഞാൻ ഒരു ടോസ് മാസ്റ്ററായി. പിന്നെ ഞാൻ ആങ്കറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ആളുകൾ പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം. ഞാനൊന്ന് നോക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കില്ല. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗൾഫ് ട്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് 1 ഒരു ദിവസം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ എന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് ട്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ് 1 നബ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്കോം മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള നബീദ, ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ വന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആളുകൾ കളിയാക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, അപ്പയും ആളുകള് എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം? ഈ ഓഡിയോ ഞാൻ കേട്ടു. ഈ ഓഡിയോ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ്. ക്ലാസ് 12 ഗേൾസ് എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ഫെയർവെൽ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഓഡിയോ കേട്ടിട്ട് ഇതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം, എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയും വേണം. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി. ഞാൻ ആ ഫെയർവെൽ ഒന്നും അല്ല, എനിക്ക് നബീദ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഫെയർവെൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മളെ തളർത്താനും തകർക്കാനും ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കറിയാം, നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നിനക്ക് പറ്റൂല, ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാത്തത് നീ ചെയ്താൽ നടക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നതല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കസ്റ്റമിനെതിരല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെതിരല്ലെങ്കിൽ, അത് മറ്റൊരാൾക്കും ദ്രോഹമല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം? ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ. ഈ സമയത്ത് കുറെ മെമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, മിസ് ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം തോന്നുന്നു, മാമിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം തോന്നുന്നു. ഞാൻ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ വെച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ? ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് വെറുതെ ഇവർക്കൊരു ഓഡിയോ കൊടുത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കായിരുന്നു.
കാരണം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത് ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് എനിക്ക് സ്വയം തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടി തോന്നാറില്ല. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലേ എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാന് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുക്കുന്നു. അവരെല്ലാം എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം സെൻഡ് ചെയ്തു. 300 സംതിങ് ഗൂഗിൾ ഫോം ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തു. ഇവർക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അത്ര ഈസി അല്ല. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിസി ആവുന്നത്. അതുപോലെ ഞാനും എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബിസിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് റമദാൻ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു 10 മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങാക്കാം. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റായി. ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ എനിക്കൊരാഗ്രഹം, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചായി എന്റെ പ്ലാനിങ്. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സജഷൻസ്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടെക്നോളജി, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ബുക്ക് റിവ്യൂ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി സജഷൻ കൊടുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് 5 സജഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അത്ര സക്സസ് ആവില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. നമ്മളൊരു ടീം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ടീമിനെ വേണം. ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തു. ആരാണ് അഡ്മിൻ ആകാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മെസ്സേജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ അവരുടെ നെയിം ആൻഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നു. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഏറ്റവും ഞാൻ സന്തോഷിച്ചത് ആ സമയത്തായിരുന്നു. ഒരുപാട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ലേഡീസിനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എന്തും അവർ ചെയ്യാൻ റെഡിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കേരള വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ, വീട്ടമ്മ ഒരു പക്ഷെ അവർ ജോബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊരു ബിസിനസ് ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരിൽ ഒരു സെൽഫ് ഗ്രോത്ത്, അവർ ഇന്ന് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ നേടിയിട്ടുണ്ടാവണം. അവരിൽ അവർക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നണം. അതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ ജോബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവര് കമ്പനി ജോബ് നോക്കുന്നവർക്ക് എന്നാലാവുന്ന വിധം എനിക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ ഐഡിയാസും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മളൊരു ടീമായി നോക്കിയാൽ അതിനൊരു പവർ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ. Yes, ma'am. Yes, we are Yes, ma'am. റെഡിയാണ്. Yes, ma'am. റെഡിയാണല്ലോ? ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തതൊരു എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പ്. എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പിൽ 27 മെമ്പേഴ്സ്. എന്തിനാ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പ്? ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ്, അതിന് കുറച്ചൊരു എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സ് പോരെ? ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. എന്തിനാണ് ഇത്രയും അധികം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പ്? തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ പറയാം. അവിടെ പറഞ്ഞോളൂ. തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഒരു എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പ്? ഇത്രയും 27 ഇത്രയൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാ? കൂടുതൽ ഐഡിയാസിന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയ സ്കൂളിൽ എന്റെ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു എറണാകുളത്തുള്ള ആളാണ്, മിസ്സിസ് ഷക്കീല അഹമ്മദ്. ഞാൻ എന്റെ ഓരോ ലൈഫിലെ എന്റെ ഓരോ നേട്ടത്തിലും എന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, എന്നിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി പുറത്തെടുത്ത് എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മാം, ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർ മിസ്സിസ് ഷക്കീല അഹമ്മദ്. അവരിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് അവർ എനിക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നത് പിക്നിക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോർഡിനേഷൻ. എനിക്കറിയില്ല മാം, ഞാൻ എന്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മാം എന്നിലുള്ള ലീഡറിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. മാം എനിക്ക് ഓരോ പണി ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തത് മാം എനിക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി തരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി പുറത്തെടുത്ത് എന്നെ നല്ലൊരു ലീഡർ ആക്കിയത് മിസ്സിസ് ഷക്കീല അഹമ്മദ് എന്ന എന്റെ സൂപ്പർവൈസർ ആണ്. അപ്പൊ മാം അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ
ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നോ? ഞാൻ എന്റെ ജോലിയും എന്റെ മക്കളെ ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കിപ്പോവും. ഇന്ന് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി, എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നത് മിസ്സസ് ഷക്കീല അഹമ്മദാണ്. അതുപോലെ എന്താണോ അവർ ചെയ്തത് അതാണ് ഞാൻ എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സിന് തരാൻ പോകുന്നത്. അവരിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി പുറത്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ ലീഡേഴ്സ് വരണം. കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് പുറത്തു വരണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവര് കേരള വുമൺ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടുണ്ടാവണം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ജോലി, ബിസിനസ് നിങ്ങളിലേക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ അതിന് എന്നാലാവുന്നത്, നമ്മുടെ എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സിനാലാവുന്നത് നമ്മൾ തരുന്നു. കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് എന്നല്ല, നമുക്ക്. നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇയർ, മാം അവര് ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളില് ടീച്ചറായി ജോയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, മാം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യല്ലേ, പിന്നെ എല്ലാവരും ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ വന്നാ പിന്നെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു വില ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? നമുക്ക് മാത്രം അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മതിയോ? എല്ലാവർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണോ? സ്വന്തം എന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്കുള്ളതും വേണം, മറ്റുള്ളവരെയും ഞാൻ വളരാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് അതാണ് എന്റെ മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാൻ. എനിക്ക് മാത്രം എന്നാണോ, നമുക്ക് എന്നാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങള് പറയുമ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യല്ലേ, ഞാൻ എന്തിനു വാ തുറക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ അറിയുന്നവര് നിങ്ങളോട് നീ മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറയില്ല, അറിയാത്തവർക്ക് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യല്ലേ. ഒരു ജോബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇട്ടാ പറയും ആളുകള്, മാം എങ്ങനെ CC വെക്കുക, PCC വെക്കുക, ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണോ? കേരള വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബില് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്ത് സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമ്മള് വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഉഷ നാരായണൻ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ മാമിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു, ഫെമിനിസം. ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേഡീസ് വെറും എന്തൊക്കെയോ, എനിക്കൊരു ബാഡ് മീനിങ് ആയിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നത്. മാം അതിന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു. അങ്ങനെ ഫെമിനിസം എന്നതിന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഞാൻ ഉഷ മാമിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ചിലരുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവണം, വിമൻ എംപവർമെന്റ് ലൈഫിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കയ്യിലുള്ള മക്കളെയൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെയും ഫാമിലിയൊക്കെ മറന്നിട്ട് വിമൻ എംപവർമെന്റിന് അതൊരു ഓട്ടം, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ നിങ്ങള്? അതാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിനോടും മക്കളോടൊക്കെ ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലർക്കുണ്ട്. കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലർ പറയാറുണ്ട്, എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു BDS എടുത്ത് വന്നൊരു ടീച്ചർ. ഒരുപാട് BDS കാരുണ്ട് ഇവിടെ ടീച്ചർമാരായി. കാരണം അവര് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരാകുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ്, നമ്മൾ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറക്കരുത്. നമ്മുടെ മക്കളോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ള, പാരന്റ്സിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം, ഇതെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വിമൻ എംപവർമെന്റിന് ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യാന് എല്ലാ ലേഡീസിനും പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സമാധാനം കളയാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കള്, നിങ്ങളുടെ അല്ല, നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ് വളരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കള് അവർ സ്വയം പറയും, ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ, എൻ്റെ ഉമ്മയെ പോലെ എനിക്കറിയണ്ട. എൻ്റെ ഉമ്മ വിമൻ എംപവർമെന്റും ഉമ്മയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ നോക്കലുണ്ടായില്ല. അന്നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങളെ മക്കളെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കള് പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മയെ പോലെ ആവണം. നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആവണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്. വീട്ടിലെ സമാധാനം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്.
നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ഉഷാ മാം നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. ആരെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? നമ്മളെ തന്നെ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഷാ മാം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? നമ്മുടെയാണ്. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത്, നമ്മുടെ ഗോള് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ, ഹസ്ബൻഡിനെ, ഫാമിലിനെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റും. ഉഷാ മാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിലാണ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. വീട്ടിലുള്ള ഹസ്ബൻഡിനെയും ഫാമിലിയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാരും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ റെഡിയാണോ? റെഡിയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു 4 ടിപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. 4 ടിപ്പ്. ഫസ്റ്റ് ആ ടിപ്പ് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ? സംസാരം ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ് ഒരു 4 ടിപ്പ് തന്ന് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താം. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. ഫസ്റ്റ്, നമ്മൾ എന്തൊരു ഗ്രൂപ്പ്, എന്തൊരു ബിസിനസ്, എന്തൊരു സർവീസ്, എന്ത് ചെയ്യാനും ഒരാൾ മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരും. അതേ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർപേഴ്സൺ. നെക്സ്റ്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ. അവർക്ക് താഴെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലേക്കുമുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾ പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് മാമിന് ഇവരെ എടുത്തത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിൽ സജഷൻ കൊടുത്തതും എക്സ്കോ മെമ്പേഴ്സിന് എടുത്തതും. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കിയത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ഞാൻ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ആക്കിയത്, അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു. ആരൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ആകാൻ തയ്യാറുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും നെയിം ആൻഡ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ തരാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ടെലിഫോൺ നമ്പറും നെയിമും തന്നു. അങ്ങനെ എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരസ്പരം അറിയില്ല. എല്ലാവരും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്കോം മീറ്റിംഗ് ഞാൻ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വിതിൻ 1 മിനിറ്റ്സിൽ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടായി. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. വളരെ പങ്ക്ച്വൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓൺ ടൈമിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മിനിറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തു തന്നു. ഞാൻ ഉടനെ ആളെടുത്ത് ചോദിച്ച്, ഇല്ല ആ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് നടത്തി. അതേ ആള് വീണ്ടും, ഞാൻ ആരെടുത്തും ചോദിച്ചില്ല, മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ ഈ ആളെടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നെയിം, എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കേരള വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ആവും. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീയെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രീലക്ഷ്മി കേരള ഗ്രൂപ്പ് വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയി. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുന്നത്, കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ശ്രീക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ശ്രീ ചെയ്തു കാണിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നത്. അടുത്തത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഐഡിയാസും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു മുഖം എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു. ഞാൻ ആളെ നോട്ട് ചെയ്ത് ആളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ആളെ ഞാൻ വിളിച്ചു. സാന്ദ്ര സത്യൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കേരള വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ആവാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കേരള വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ 2 ശക്തികൾ എന്റെ കൂടെ വരികയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടതുള്ളൂ. അവരിലുള്ള ഐഡിയാസ് രണ്ടാളും ഒരുപോലെ. രാത്രിയൊക്കെ നാട്ടിൽ 12 മണി കഴിഞ്ഞ്, ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യൻ ടൈം 11:30ക്കും കേരള വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ഇനാഗുറേഷനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സാന്ദ്ര സത്യൻ, നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഇതിലും കൂടുതൽ ഡെഡിക്കേഷൻ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കായിരുന്നു, നാട്ടിലെ 2 മണി സമയമൊക്കെ ഉറങ്ങാനല്ല, ബട്ട് ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ്, ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ കൂടിയ 2 വ്യക്തികളാണ് മിസ്സിസ് ശ്രീലക്ഷ്മി ആൻഡ് മിസ്സിസ് സാന്ദ്ര. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ളവരാണ്. അവരുടെ എല്ലാം പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ആർക്കും പരസ്പരം അറിയില്ല. ആ പ്രൊഫൈൽ നിന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കോർഡിനേറ്ററെ, ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ തന്നെ, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ബെസ്റ്റ് അല്ലേ എന്നല്ല, എല്ലാവരും, ബട്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ 1 ലെവൽ എബോവ് നോക്കും. അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ തന്നെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു.
അതിന് താഴെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ്. എന്നാൽ ഇവര് മാത്രം പോരെ, എന്തിനാ മെമ്പേഴ്സ് എടുത്തു? ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീം. ഇത് മാത്രമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ മെമ്പേഴ്സ് എന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ കണ്ട് പഠിക്കണം. അവരിലുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആണ് ഇവര്. അങ്ങനെ എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സിന്റെ പർപ്പസ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വുമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ പർപ്പസ് കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുക. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കും, മാം ഞങ്ങൾക്കും ലീഡർ ആവണ്ടേ അല്ലെ? നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുന്നില്ലേ, ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാന്? എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 വർഷത്തേക്കാണ്. ഈ 1 വർഷമാവുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കി 2ഓ 3ഓ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള വീണ്ടും നമ്മൾ ലീഡേഴ്സിന് നമ്മൾ അവിടെ ചാൻസ് കൊടുക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്കോം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കും. ഓരോ 1 ഇയറിലും എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലീഡേഴ്സ് ആവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? റെഡിയാണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള 4 ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് യുവർ ഗോൾസ്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, ലക്ഷ്യമുള്ളവർ അവിടെ നിൽക്കുക, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലക്ഷ്യം ഒന്നുമില്ലാത്തവർ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഈ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മുമ്പ് എന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഡോക്ടറായി, ഞാൻ BDS എടുത്തു, സൗദി അറേബ്യയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട. ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ദുബായ്, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ഒമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലാവും. അപ്പൊ ആ പ്രസന്റിൽ നിങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ക്വാളിറ്റി വെച്ച് എനിക്ക് എന്താവാൻ പറ്റും, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ്. ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കമ്പനിയിൽ ഒരു മാനേജർ ആവാൻ വിചാരിച്ച് ഞാനൊരു ടീച്ചറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുക. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട നമ്മുടെ ഗോളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട് ഇരുന്നാ പോരാ, നമ്മൾ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യണം. മുന്നോട്ട് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നടക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും കാണാം. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അച്ചീവ്, ഡ്രീം ഹൈ ആൻഡ് അച്ചീവ് ഇറ്റ്. യുനൈറ്റ്, എംപവർ ആൻഡ് അൺലീഷ്. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Mrs. Munira ma'am, for the and clarifying our organization structure. It is said that there is a woman behind every successful man. We are the women who prove that we are not behind, but we are with them to build the nation and community. Now, I'd like to invite a woman who proved these words. Once again, put your hands together to welcome General Secretary Mrs. Sandra Satyan. First of all, a very thanks to our dear Nasri, and I am so, and our chief guest and my dear friends. I am so proud to be the part of KWCT as General Secretary. ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ മാമും അതുപോലെ തന്നെ ഉഷ മാമ, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉഷ മാമ നമ്മളെ വളരെയധികം മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങ് നിറുകെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉഷ മാം നമ്മുടെ ലീലാസയത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രചോദനകരമായ ആ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വളരെ നന്നായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും എനിക്ക് 2 പേരാണ്, ഞാൻ ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് 2 പേരാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, APJ അബ്ദുൽ കലാമും പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയും. APJ അബ്ദുൽ കലാമാണ് നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത്.
സ്വപ്നം കാണുക, സ്വപ്നം കാണുക. സ്വപ്നം ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ചിന്തകൾ പ്രവർത്തികളാകുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രവൃത്തിയിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഞാൻ യാദൃശ്ചികമായാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് പെട്ടത്, അതും മുനിറാമം വഴി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായ പോലെയാണ്. ദുബായിൽ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിന് സൗദിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടേ, ഒന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് മുനീറ മാമിന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ ഇടയായത്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവദൂത അതുപോലൊക്കെ തന്നെ. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്കെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സമാന ചിന്താഗതിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊട്ടേഷൻ പോലെ തന്നെ, ബി ദ ചേഞ്ച്. സംടൈംസ് എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു ബി ദ ചേഞ്ച് പോലെയാ. ചിലപ്പോ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വല്ലാതെ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഈ ഒരു ജനറേഷനിലാണോ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിലാണോ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല. സംതിങ് എന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു. പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നേ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം എന്റെ കലാലയ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീടും ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മാത്രമേ എന്റെ മുന്നിലുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ കഴിവുകൾ ഒന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിട്ടുപോയേക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ കഴിവുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ എവിടെയോ തളച്ചിടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. ആ തോന്നലിൽ നിന്നും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും മുക്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ KWC, കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യുവതികൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഫെമിനിസം എന്നല്ല, ആ ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു മൂല്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ശരിയായ മൂല്യം കൊണ്ടുവരാൻ ഫെമിനിസം എന്ന വാക്കിന്റെ ഇപ്പൊ ഉഷാമാം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ ആ മൂല്യം മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയും. ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തീരാറായി. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോഗോയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലോഗോ അൺവെയിൽ ചെയ്ത് കണ്ടു ഉഷാമാം വഴിയായിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞ ആ ലോഗോയുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റ്, എംപവർ ആൻഡ് അൺലീഷ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നു. എനിക്കിത് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്, ഇപ്പൊ മാമിന്റെ ആ ഒരു ഉഷ മാമിന്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോക്കിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്നാണ്. യുണൈറ്റ്, നമ്മൾ പല തുള്ളികളായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പല തുള്ളികളായിട്ട് വരികയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം ഒരു പെരുവെള്ളം പോലെയായി മാറി. അതിങ്ങനെ കെട്ടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അണക്കെട്ട് പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ KWC എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ കാറ്റഗറീസ്, മാം പരിചയപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ കാറ്റഗറീസ് എല്ലാം കൂടി വന്ന് നല്ലൊരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടീം വർക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആർക്കും തളയ്ക്കാൻ കിട്ടില്ല. മീൻസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ ഒഴിവാക്കിയല്ല, നമുക്ക് അവരെയും നമ്മളെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഒപ്പം നമ്മളെയും ചേർത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ അവരെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടവരെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് അവർക്കും താങ്ങാകാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും തണലായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ കിട്ടും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റ്, എംപവർ ആൻഡ് അൺലീഷ്. അൺലീഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ശക്തി മീൻസ് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ആ സ്വത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ ഈ KWC, കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ. പല പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അതുപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. Thank you, Ms. Sandra, for sharing those wonderful updates and insights. A strong woman is one who is able to break the barriers and unleash her true potential. Our General Coordinator, Mrs. Srilakshmi K, has set an exemplary example by breaking the shell. Being a woman who likes to limit herself within the family and close friends, Srilakshmi chose to lead us and contributed a lot to give a foundation to the structure of KWC. Please join me to welcome Mrs. Srilakshmi to the stage. Thank you so much, Nasrin. Good evening, everyone. എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ആക്ച്വലി വെൻ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ ഐ എം റിയലി ഹംബിൾഡ്. അതാണ് കറക്റ്റ് വേർഡ്. So I'm actually humbled because what Dr. Usha told, she was really inspiring. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ
മുതൽ ഐ കുഡ് റിലേറ്റ് എന്റെ ലൈഫ്. ഐ കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു എന്തോ ഉണ്ട് അല്ലേ. And after that Munira ma'am came and she was also very inspiring and she motivated me again. ഞാൻ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് I have been in constant touch, but again hearing all the stories, I have heard multiple stories of what she mentioned today, but when I heard it again, I was again inspired. So I want to reach there somewhere, sometime. Yes. So ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു 2 മാസത്തെ അറൗണ്ട് ഒരു 2 monthsന്റെ ഒരു പ്രയത്നം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കുറേ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഐഡിയാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സ്കോം മെമ്പേഴ്സ്, our general coordinator, our founder, everyone. So I'm really happy that we are here. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം, അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. എന്തിനാണ് ആ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരു മീറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എവർ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും തന്ന സജഷൻസ് ആണ്. നമുക്കൊരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു റെസ്യൂമെയാണ്, ഒരു CV ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസ്യൂമിൽ വെക്കാൻ, കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ടെക്നോളജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാം, അതെല്ലാം ആ അറിയണവര് ദേ ഗോയിങ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ടെക്നോളജി കാറ്റഗറി. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് ജോബ്, പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഒരു ബിസിനസ് ആയാലും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ നല്ല നോളേജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കും അങ്ങനെ കേട്ടോ. ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും, ഓ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ പറയണം മടിയുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ഒരു ആളാണ്. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആക്കും. അപ്പം മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വരുത്തണം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ആളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു ശീലമാണ് റീഡിങ്. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്, കുറെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിന്റെ മീനിങ്. പണ്ട് നമ്മൾ പോയംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കുറെ മീനിങ്സ് പറഞ്ഞു തരും, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അത് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ എ റിയൽ ലൈഫ്. ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലാതെ ആവില്ല, നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷണൽ അല്ലാതെ ആവില്ല. സോ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വായനാശീലം ഒന്ന് കൂട്ടാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ കുറച്ച് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ലാത്തത് ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ്. ഇത് ഫ്രീ അല്ല, എനിക്ക് അധികം ആൾക്കാരെ അറിയില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കും, അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്ലബ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗിവ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ നമ്മുടെ ഓരോ മെമ്പറിലെയും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഓ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം, ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് അല്ലേ. സോ വി ആർ ഗിവിങ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു അവർ മെമ്പേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ കാറ്റഗറിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ
മീ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പൊതുവെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കോൺവെർസേഷനിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലർക്കും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ടാണ്. നമ്മുടെ നബീദ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം, പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അത് തെറ്റാണോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് എത്രയും നല്ലതാണ്. പലരും അവരുടെ വ്യൂസ് പറയും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ശരി അതാണ് തെറ്റെന്നല്ല, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. We'll get something to learn, we'll get something to apply in our real life. So that is the idea behind all of our 5 categories. ഇനി നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സക്സസ്. അപ്പോൾ we humbly request everyone to give your best. And മുനീറ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 6 monthsന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 year ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടുമ്പോൾ പറയണം, ഓ ശരിയാണ്, അന്നത്തെയും കാട്ടും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, വെറും 2 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, എവ്രി വൺ ഓഫ് us is going to change. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സ്മോൾ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി മാമിന്റെ ഒരു 2 hours, more than 2 hours actually, തന്ന നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് dear Dr. Usha. You have been a really inspiring person, because Nazrin നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ മാമിന്റെ പ്രൊഫൈല് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു, all her achievements. So and the way she presented also, the presentation was also very insightful. അപ്പോൾ മാമിന് നമ്മുടെ KWUCയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. വിത്ത് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഫ്രം മുനീറ മാം ആൻഡ് സാൻഡ്ര, ഐ എം ഗോയിങ് അഹെഡ് ആൻഡ് പ്രസന്റിംഗ് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. യെസ്, നമ്മളെല്ലാവരുടെയും, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ജസ്റ്റ് one person, every single person in this group is giving the certificate. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സൈഡിൽ നിന്നാണ്. Thank you, thanks a lot. This means a lot. കേരള വുമൻസ് യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതില് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. വെരി പവർഫുൾ. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yes. So, thank you so much everyone for joining. Nazrin, back to you. Thank you so much, Ms. Srilakshmi. Now I invite the coordinator of Team English Communication, Ms. Jisha Jamal Sanish. Hi, good evening, champions. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So let me start with one of the quotes of Frank Smith. It says like this: one language sits you in a corridor of life. If you have more than one languages, it opens every door along the way. ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോക്കിയാണ്. നമ്മൾ മലയാളം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ we are able to communicate. But if you have at least one more language with that, it will open all the doors along the way. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും വന്നിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബുക്ക് റിവ്യൂവിനെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ ബുക്ക് റിവ്യൂവിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ബുക്ക് റിവ്യൂ ടീം മുഴുവനും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 23 ബുക്ക് ഒരു വർഷം വായിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ 23 ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. അതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, എൻ്റെ നോളജ്. ഞാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി വായിക്കാത്ത ആൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ 23+1 24 പ്രാവശ്യം ജീവിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് അതാണ് വായനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഏർജ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഫോക്കസ് ഓൺ റീഡിങ്. നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will improve a lot of our language. നമ്മളുടെ English communication will improve when we are ready to read.
അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള റീഡിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അത് along with that നമുക്ക് listening also is important. Inshallah we will plan a lot of activities that will help you improve your not only English reading and listening, but also all the LSRW skills, like whether it is productive skill or receptive skill, like primary skill or secondary skill. We will do whatever we can to improve that. I have a wonderful team with me to help you improve your like our English communication skill. Like our MC, our beautiful Nasrin Kalatil is an example. She is a wonderful gem that I have got in my team. I hope we will together will help you improve your language. So by the way, thank you, and anyways, all the very best. Let's unite together, empower ourselves, and unleash the true potential that we are hiding in ourselves. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much, ma'am, for those words. With that note, let's invite our General Secretary, Ms. Anja P. to conclude the session while delivering vote of thanks. Hi everyone, I am once again for delivering the vote of thanks. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. മാമിന്റെ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റി, അതുപോലെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി. വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ജിഷാ മാം നമ്മൾ കേൾക്കാനിടയായി ജിഷാ മാമിന്റെ ആ ഒരു പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയുമ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഫീല് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എംപവേർഡ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? നമുക്ക് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മതി. നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നു ചേർന്ന നമ്മുടെ ജിഷാമാം വഴിയായിട്ട് ഉഷാമാം ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നു അല്ലേ? എന്താ ഒരു പ്രാസം. അതെ, ഉഷാമാമിന്റെ വളരെയേറിയ വിലപ്പെട്ട കുറെ വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നല്ല വിലയേറിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ഉഷാമാമിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. KWCയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് നെടുന്തൂണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെയർപേഴ്സണുമായ മുനീറമ്മ, ആ ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് പിറന്നതാണ് നമ്മുടെ KWC. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഉറപ്പായിട്ടും എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറെ അധികം എന്താ പറയുക, കുറെ അധികം സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ നല്ല ശക്തിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല സമത്വവും നീതിയും നന്മയും എല്ലാം തിളങ്ങി എല്ലാം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ കുറെ സ്ത്രീകളെ ലീഡേഴ്സായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ കിട്ടുകയായി. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കല്ല, ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മലയാളികളുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് പറന്ന് ചേക്കേറാണ് KWC. ഉഷാമാം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സത്യമാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ ഇന്റർനാഷണലി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമായി മാറാൻ, അത് ഫെമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൻ എംപവർമെന്റ് പവർഫുൾ ആയ ഒരു ടീമായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിന് നെടുന്തൂണായി നിന്ന് ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുനീറ മാമിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. KWCയുടെ പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ്. ഞാൻ മുനീറ മാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശ്രീ വഴിയായിട്ടാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എന്നുള്ളിൽ ആ ലീഡർഷിപ്പ് പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കയറി അവിടെ ഇനി ഞാൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ഇത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ സംശയിച്ചു. ഈ ഒരു സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ, കിട്ടാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ അറിയാതെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. കുറെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്നേഹം, നമ്മളെ ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതായിരിക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു ഹെഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടാൻ സഹായിച്ച ശ്രീലക്ഷ്മിയോട് ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു അസറ്റാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഓരോരോ ലീഡേഴ്സിനെ ചമയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 2 ജെംസ് ആണ് നമ്മുടെ മുനീറ മാം അതുപോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാനും ചേർന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലീഡേഴ്സ് പതിയെ ഉണ്ടായി വരട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തികളായി പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ 5 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, 5 ടീംസ്, 5 കാറ്റഗറീസ്: ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ, ബുക്ക് റിവ്യൂ, ടെക്നോളജി, then what
സംതിങ് മോർ ടു മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് are there. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്നതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മറന്നുപോയിക്കാം. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 5 കാറ്റഗറീസ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പോലെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏത് അറിവ് വേണമെങ്കിലും പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഓരോരുത്തരായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓരോ കാറ്റഗറീസിനെയും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെയും ഓക്കെ, നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഹെഡായ റഫീനെയും, അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ ഹെഡായ അസ്ബാനെയും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഹെഡായ ജിഷ മാമിനെയും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷന്റെ ഹെഡായ നാബിദ സീരിയെയും, അതുപോലെ ടെക്നോളജിയുടെ ഹെഡായ മുഫീദയെയും, അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും വളരെയധികം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നടന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ലൊരു പക്ക പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ, ഈ ഇനാഗുറേഷൻ സെറമണിയിൽ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നല്ല ശുഭമായ തുടക്കമാണ്. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ്. ഇനി അവിടെ ഫൗണ്ടറിനോ ജനറൽ സെക്രട്ടറിനോ ജനറൽ കോർഡിനേറ്ററിനോ മറ്റ് കാറ്റഗറീസിലെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോ ടീം മെമ്പേഴ്സിനോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരുപോലെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും സജഷനുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ നസ്രീനോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സംഭവം, ആ ഒരു തുടക്കവും അതുപോലെ ആ ഒരു പവർഫുൾ എൻഡിങ്ങും ഈ ഒരു ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനും ആവശ്യമാണ്. ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അത്രയധികം ഗംഭീരമാക്കാൻ സഹായിച്ചത് നസ്രീന്റെ ഓരോരോ വാക്കുകളാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ജിഷാമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം അസറ്റാണ് നസ്രീൻ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നാളേക്ക് നല്ലൊരു അസറ്റായിട്ട് മാറട്ടെ. ഇനി ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ പവർഫുൾ ആയ മോട്ടോയാണ് നമ്മുടെ കേരള വിമൻ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ മോട്ടോ, യുണൈറ്റ്, എംപവർ, അൺലീഷ്. സോ ഗോ ഹെഡ് ഗൈസ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു മോട്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. നമുക്ക് ഇനിയും ധാരാളം സ്ത്രീകളെ ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അടുക്കളയുടെ ആ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ തിരിച്ചറിയാം. ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ ഓൾ കോർഡിനേഷൻ.